جی بسم اللہ. جی شروع کرتے ہیں. تو یہ چھٹا مخرج ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ زبان کا آخری حصہ جو حلق کا اوپر والا حصہ ہے اس کے ساتھ جب ملتی ہے تو یہ دونوں آوازیں ادا ہوتی ہیں. لیکن چونکہ یہ دونوں آوازیں بھاری ہیں تو اس لیے کیا ہوتا ہے زبان کا جو اگلا حصہ ہے اس کو ہم نیچے کر لیتے ہیں تاکہ منہ کے اندر خلا پیدا ہو جائے. تو اس طرح یہ ادا ہوتے ہیں. خا یعنی غا اور خا، غا اور خا یہ دونوں بھاری کر کے پڑھنے ہیں اور ان کی ہم نے مثالیں بھی یہ یہاں پر ایگزامپلس دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے. غفورن جیسے ہے، خیراتن اس طرح، خیاتن یہ ہم نے اس کی ایگزامپلس دیکھ لی. پھر اس کے بعد جو ساتواں مخرج ہے اس میں بھی 2 حروف ہیں اور یہ آسان ہے لیکن تھوڑی سی ان میں جیسے ہم نے کہا تھا پریکٹس کی ضرورت ہے. یہ کس طرح ہے کہ جب یہ زبان کا آخری حصہ اصل میں اندر حلق کا درمیانی جو حصہ ہے اس میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. حلق کا جو درمیانی حصہ ہے اس کے قریب قریب وہاں پر ملتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں آوازیں وہاں سے نکلتی ہیں. اور اس میں اور زبان کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت، صرف منہ کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں تاکہ ہوا اچھی طرح باہر نکلے. ٹھیک ہے. کافی ساری ہوا نکلنے کا راستہ اس کے اندر دیا جاتا ہے. میں خاص طور پر آپ کو محسوس ہوگا کہ کافی ساری ہوا جو ہے وہ باہر نکلتی ہے. تو ان کا بہت زیادہ استعمال ہے قرآن کے اندر. اچھا سوری، ان کی پراپرٹیز کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں کہ جو ہے اس کی آواز پتلی ہے، اس کو بہت زیادہ بھاری نہیں کرنا، جبکہ جو ہے اس کو بھاری کیا جاتا ہے، تھوڑا سا بھاری کیا جاتا ہے. تو اس کی ایگزامپلس کیا ہے، ان دونوں کی ایگزامپلس کیا ہے. عین کی مثال کے طور پر عادن، عالم، عالم، عمارة، عسير، عسير، علم، علم. پھر کی ہے حاجت، حاجت، حکیم، حکیم، حاکم، حاکم، حلیم، حلیم، ریحان، ریحان. ٹھیک ہے. تو یہ 2 ان کی عین اور کی مثالیں ہم نے دیکھ لی. تو کسی کا سوال ہو اس مخرج میں کسی کا سوال ہو پوچھ لیجئے. جی اگلا جو مخرج ہے اس میں بھی 2 حروف ہی ہیں اور یہ بھی حلق سے ہی عطا ہوتا ہے. اس میں کیا ہے کہ یہ بالکل حلق کے جو نیچے والا حصہ ہے وہاں سے آوازیں آتی ہیں، منہ کھلا ہوا آتا ہے. ٹھیک ہے. اور تقریباً سینے سے آوازیں نکلتی ہیں جیسے حمزہ ہا. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی آواز بھاری کرنی ہے، بس عام پتلی آوازیں نکلتی ہیں اور منہ کھلا ہوا آتا ہے. ٹھیک ہے. ہا. ٹھیک ہے. سینے سے آواز نکلتی ہے تقریباً. یہ بہت زیادہ اس کا قرآن میں استعمال ہے ان دونوں کا. جیسے مثالیں ہیں جیسے الآن، الآن، أأنت، أأنت، شاء، شاء، جاء، جاء، جیء، جیء. ٹھیک ہے. حاجر، کی مثالیں ہیں حاجر، حاجر، منہم، منہم، ماہر، ماہر، ہوا، ہوا، انہا،
इन्नहा। तो ये इसकी मिसालें हैं। देखना चाह रहा हूँ कुछ लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ज्वाइन करने में। ठीक, तो इस मखरज में किसी का कोई सवाल हो? ठीक है, ये भी बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आ और हा, आ हा, ये 8वां ग्रुप था। इसके बाद 9वां ग्रुप जो है, इसके अंदर 3 हरूफ हैं। 3 हरूफ हैं। ये किस तरह होता है कि ये जबान का दरमियानी हिस्सा जब ऊपर वाले उसके सामने यानी तालु के तकरीबन आखिरी हिस्से से पहले कुछ, यानी जहां सख्त हिस्सा होता है आखिरी आखिरी, वहां जब उसके साथ मिलता है अप्रोक्सीमेटली वहां मिलता है तो फिर आवाज आती है। ठीक है, जीम से जा, शा, या, ये तकरीबन वहीं से अदा होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हैं। जा, शा, या इसको जीम कह सकते, जीम, शीन, या, जीम, शीन, या। तो इसमें क्या है कि जबान का दरमियानी हिस्सा तालु के दरमियानी हिस्से से मिलकर अदा होता है। शीन की आवाज जो है वो तेज है। ठीक है, शीन की आवाज तेज है, इसके अंदर तेजी है काफी। ठीक है, इसके अंदर तेजी है। बाकियों के अंदर जीम नरम है, या भी नरम है। तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं कुरान के अंदर, जैसे है जीम की है तजरी, तजरी। ठीक है, अजरुन, अजरुन, जजरतुन, जजरतुन, तिजारतुन, तिजारतुन, जारी, जारियतुन, जारियतुन। तो ये जीम की मिसालें हैं। शीन की मिसालें अभी देखें, शमसुन, शमसुन, शाकिरुन, शाकिरुन, शर्रुन, शर्रुन, शरीफुन, शरीफुन, शाहिदुन, शाहिदुन। अच्छा, मखरज अभी मैं रिपीट करता हूँ। ठीक, ठीक है, शाहिदुन, और फिर उसके बाद या है यज़क्का। ये जरा मुश्किल मिसाल है, लेकिन या पर गौर करना आपने, यज़क्का। ठीक है, यज़क्करु, ये जा है, ये दाल है, ये जरा गौर देखें। ठीक है, यज़क्का, यज़क्करु, यज़क्करु, युहिब्बु, युहिब्बु, यफ़अलु, यफ़अलु, यहकुमु, यहकुमु। ठीक है, मखरज 8 जो है, दोबारा इसको, ये आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपने सिर्फ और सिर्फ मुंह को थोड़ा सा खोल लेना है और सीने से आवाज निकले। आ, जैसे आगे हमजा आ है, आ। ठीक है, और हा, आ, और हा, बस इतना है। ठीक है, इसको हमजा हा। ठीक है, हा, हमजा, आवाज इसकी है आ। ठीक है, और हा, ये इसी तरह आवाज है, हा और हमजा। ये इनके मखरज है। तो मखरज इनके क्या है कि गले से, गले के आखिरी हिस्से से, यानी जहां पर सीना शुरू होता है तो वहीं पर, वहीं से आवाज आती है, आ, हा। और जबान की कोई कतन, कोई और हरकत नहीं है, बस ऊपर से काफी सारा मुंह खुला हुआ होता है। आ, हा, आ, हा। ठीक है, क्लियर हो गया? जी, ये मखरज क्लियर हो गया, मखरज नंबर 8। ठीक है, वही यार। चलिए आगे चलते हैं। ये मखरज नंबर 9 अभी हमने देख लिया था। ये इसके अंदर 3 हरूफ हैं, जीम, शीन, या। तो ये तीनों यहाँ से अदा होते हैं जब जबान का दरमियानी हिस्सा तालु के दरमियानी हिस्से के साथ लगता है। तो अप्रोक्सीमेटली लगता नहीं है, अक्सर करीब उसके चला जाता है, तो वहां से
स्टिल इसके अंदर यानी एक स्लॉट सी रहती है जिसमें से जीम शीन ज, लेकिन जा में जी में थोड़ा सा मिल जाता है, ठीक है, श और या, ज, श, या, ये आवाजें हैं। शीन की आवाज हमने कहा था क्या है, इसके अंदर तेजी है, इसकी आवाज तेज है, पकी नरम ही है। तो इसकी हमने मिसालें भी देख ली हैं, ठीक है, जैसे तजरी शमसुन, ठीक है, और जैसे ये करें युहिब्बु, युहिब्बु, तो ये मिसालें हैं। इसके बाद जो आखिरी मखरज है ये बहुत आसान है, वाओ का, ये एक ही इसके अंदर हर्फ है वाओ। इसके अंदर क्या है कि दोनों होंठ मिलके गोल शक्ल बना लेते हैं, वाओ वाओ, ठीक है, वाओ, तो ये से ये आवाज निकलती है वाओ। तो ये भी आसान है, बहुत आसान है। तो इसकी मिसालें कैसे हैं, जैसे वत्तीनी, ठीक है, वज़ैतूनी, वतूरी, ठीक है, वल असरी, व हुस्नी। इस तरह ये काफी सारी वाह की बहुत ज्यादा मिसालें हैं कुरान के अंदर, ठीक है, कसम के माने में भी और मुख्तलिफ और माने में। ठीक है जी, तो ये है 10 मखारिज, ठीक है, 10 मखारिज हैं जिनके अंदर थोड़ी सी यानी प्रैक्टिस की जरूरत है। बाकी जो हमने कहते टोटल 17 जैसे मखारिज हैं, 7 बाकी जो है वो बहुत ही आसान है, जैसे हमने देखा था लाम मीम नून, ठीक है, इस तरह कुछ और है वो बहुत आसान है, उसके अंदर कोई प्रैक्टिस की कतन कोई जरूरत नहीं होती। तो इसमें किसी का कोई सवाल हो आज की इस गुफ्तगू में, अभी तक की गुफ्तगू में किसी का कोई सवाल हो? तो ये बेसिकली पिछली दफा जो हमने किया था उसकी रेपिटेशन ही है, ठीक है, उसकी रेपिटेशन है, लेकिन सिर्फ हमने आज उसको ग्रुप्स की शक्ल में, सारे अल्फाबेट्स को ग्रुप्स की शक्ल में हमने आज देख लिया है। तो लेकिन जैसे मैंने कहा था कि इसके अंदर प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इन जो अल्फाबेट्स हैं यानी हरूफुल हिजा है, इनकी अगर प्रोनाउंसिएशन, इनका मखारिज और इनकी प्रॉपर्टीज जब दुरुस्त हो जाएंगी तो इंशाल्लाह यानी तजवीद सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह अज़ीज। ठीक, अच्छा, इसके बाद अभी हम थोड़ी सी जरा मुख्तलिफ गुफ्तगू के तरफ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो है मखरज को मालूम करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, मालूम करने का क्या तरीका होता है कि जिस हर्फ का आपने मखरज मालूम करना है उसको क्या करते हैं, उससे पहले ये हमजा लगाते हैं, हमजा जबर वाला इसको। अच्छा, इसमें अभी हम पढ़ेंगे, किसी जगह पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके, कि जिस वक्त ये जो अलिफ है, अलिफ, इसके ऊपर कोई भी हरकत हो, यानी इसके ऊपर जबर लगी हो, जेर लगी हो, पेश लगी हो, कोई और हरकत हो, तो उस वक्त हम इसको हमजा कहते हैं, अरबी जबान में इसको हमजा कहा जाता है, उसको उसको उस वक्त इसको अलिफ नहीं कहा जाता। अलिफ सिर्फ उस वक्त अलिफ होता है जब उसके ऊपर कोई हरकत ना हो, ठीक है, उसके ऊपर कोई हरकत ना हो। तो करना क्या है कि हर हर्फ जिसका आपने मखरज मालूम करना है उससे पहले ये हमजा जबर वाला लगा देंगे, हमजा लगा देंगे, और उस हर्फ को क्या करेंगे, उस पर सुकून दे देंगे। सुकून का मतलब है उस वहां पर आकर आवाज को रोक देंगे, रोक देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ, बा का आपने मखरज निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इसके पहले हमजा लगा देंगे, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे अब, 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 ठीक है, अब। तो ये देखें क्या होता है इसमें, बा का मखरज क्या है कि दोनों होंठ आखिर में मिल जाते हैं, तो इसको अदा करेंगे जैसे अब, तो क्या होता है, आखिर में दोनों होंठ आपस में मिल जाते हैं, तो ये बा का मखरज है, ठीक है, अब इस तरह। जीम का है आज, 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 तो ये क्या होता है, जीम कहां से होता है, जैसे हमने पहले पढ़ लिया था कि जबान का दरमियानी हिस्सा, सॉरी, यानी जबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ से सॉरी ये तो नहीं है, जीम है जबान का दरमियानी हिस्सा, असल में वो क्या होता है, ऊपर वाले तालू के साथ मिलता है, तो ये मखरज अज, अज, ठीक है। इस तरह तो है अत, अत, तो क्या होगा, तो आखिर में देखें अत, क्या होता है, आखिर में जबान का अगला हिस्सा किस में होता है, जो ऊपर वाले जो दो दो दांत, ऊपर सॉरी ऊपर वाले सारे जितने दांत हैं उनकी जड़ के साथ, सामने वाले ऊपर वाले दांतों की जड़ के साथ मिल जाता है, जबान मिल जाती है, तो ये उसका मखरज है तो का, ठीक है, आतो, आतो, ठीक है। इस तरह हा का है आह, आह, तो आखिर में देखें कहां से आवाज निकल रही है,
सीने से यानी दरमियान वाले आह, या सॉरी आह, यानी ये कहां से, जहां हलक बिल्कुल शुरू हो रहा है वहां से आह आह, वहां से आवाज शुरू होती है। सॉरी, हलक का दरमियानी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें गा और खा है। हलक का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसमें गा और खा, दरमियानी वाला हिस्सा क्या है उसमें हा इस्तेमाल होता है, हा और आइन इस्तेमाल होता है, हा और आइन वहां से निकलते हैं। और नीचे वाले हिस्से से क्या है, हमजा और हा निकलते हैं। तो ये आह दरमियानी हिस्सा वहां से निकलते हैं। तो इसी तरह ये सारे यानी इस तरह मखारिज आप निकाल सकते हैं। यानी किसी भी हर्फ का अगर आपने मखरज निकालना है तो क्या करते हैं कि उससे पहले हमजा लगा देते हैं और उस पर आवाज, उस हर्फ पर आवाज को रोक देते हैं। तो जब रोक देंगे तो जहां पर जबान की, मुंह की जो पोजीशन होगी तो वो उस हर्फ का मखरज होगा, उस हर्फ का आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा। जी, यहां तक किसी का कोई सवाल हो पूछ लीजिए, किसी का कोई सवाल हो पूछ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं इंशाल्लाह। आगे हमारे पास है नई हमारे पास चीज हो रही है शुरू, ये है मुरक्कब हुरूफ। मुरक्कब का मतलब होता है यानी कंपाउंड जिसे कह सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, मिले हुए। यानी एक से ज्यादा हुरूफ, एक से ज्यादा अल्फाबेट्स आपस में किस तरह मिलते हैं, आपस में किस तरह मिलते हैं। क्योंकि अभी हम किस तरफ है, हर्फ से लफ्ज की तरफ जा रहे हैं, यानी किसी हर्फ से लफ्ज की तरफ जा रहे हैं। अल्फाबेट से हम वर्ड्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, अरे यानी अरबी में कैसे। तो उसके लिए बुनियादी पहले क्या चीज है, पहले हमें ये जो हरकत हैं इनको हमने पहले पढ़ना है। इसलिए हम इस चीज को अभी जरा छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में इसकी तरफ आएंगे। पहले हम हरकत को देख लेते हैं, जो हरकत है वो क्या चीज है, इसको छोड़ दें, ये फिर दोबारा हम इस पर आएंगे। तो तीसरा जो हमारा लेसन है उसमें क्या चीज है, हरकत। हरकत हरकत क्या चीज होती है, जो मार्क्स हैं, यानी जो हरूफ पर जो मार्क्स होते हैं, डिफरेंट मार्क्स हैं, उस जिसकी वजह से उनकी आवाजें तब्दील होती हैं, तो उनको हम अरबी में हरकत कहते हैं। हरकत हरकत कहते हैं एक्शन, ठीक है, एक्शंस हैं, मार्क्स हैं। तो बुनियादी जो हरकत है वो तीन है, बुनियादी हरकत तीन है, और इसके साथ कंपाउंड हरकत भी हैं, कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ हरकत भी हैं। तो सबसे पहली हरकत क्या है, जिसको हम अरबी उर्दू जबान में जबर कहते हैं, ठीक है, उर्दू जबान में हम इसको क्या कहते हैं, जबर। तो ये इस तरह कोई भी हर्फ है उसके ऊपर ये इस तरह लकीर, ऊपर उसके ऊपर इस तरह लकीर है। इसको अरबी जबान में फतहा कहते हैं, फतहा, फतहातुन भी कहते हैं, फतहा भी कहते हैं, ठीक है, फाता हा ता, फतहातुन या फतहा, ठीक है, फतहातुन या फतहा, तो ये जबर है। दूसरी हरकत क्या है, उसको कहते हैं जेर, उर्दू में हम जेर कहते हैं, लेकिन अरबी में इसको क्या कहते हैं, कसरा, कसरा या कसरातुन भी कहते हैं, ठीक है, कसरातुन भी कहते हैं, कसरा। ये क्या है, फतहा कसरा, ठीक है। और तीसरी हरकत बुनियादी क्या है, ये पेश, इसको जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो इसको अरबी में कहते हैं दम्मा, दम्मातुन भी कहते हैं, दम्मा, ठीक है, फतहा कसरा दम्मा, फतहा कसरा दम्मा। तो अभी हम देखें इसकी आवाजें कैसे निकलते हैं। जैसे है ये हमजा है, ठीक है, तो हमजा पर जबर हो तो आ, इसकी आवाज होगी आ। इसके नीचे जेर हो, कसरा हो, ये फतहा हो तो आ, कसरा हो तो ई, आ ई, और दम्मा हो तो ऊ, आ ई ऊ, ठीक है, आ ई ऊ। अरबी में क्या है, सॉरी, अरबी में से जबर नहीं कहते, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, उर्दू में इनको जबर, जेर और पेश कहा जाता है, ठीक है, उर्दू में इन्हें जबर, जेर और पेश कहा जाता है, और अरबी में इनको फतहा, या समझ ये भी गलत लिखा है, फतहातुन है, ता पर सुकून है, फतहातुन। इसको मैं जरा लिखने की कोशिश करता हूँ, शायद लिखा जाए, ठीक है, ये है, ठीक है, फतहातुन, ठीक है, फतहातुन, ये इस तरह लिखा जाए, फतहातुन, तो इस तरह लिखा जाता है, ठीक है।
یہ غلط ہے، فتح غلط لکھا ہوا ہے، فتحہ. ٹھیک ہے. دوسری ہے کسرا. کسرا، کسرا کیا ہے؟ زیر ہوتی ہے جو، یہ ہم نے دیکھی ہے، یہ کسرا ہے. اور تیسری ہے ضمہ، یہ پیش ہے. تو یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا، یہ ان کی آوازیں کیا نکلتے ہیں؟ آ ای او کی آوازیں نکلتے ہیں جیسے حمزہ کی. یہ تینوں حمزہ ہیں. تو ان کی مثال کے طور پر ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اس کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ اس کو جی، تو ان کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے ابھی ہم فتح کو دیکھتے ہیں. فتح سے کس طرح تمام الفابیٹس کی کیا آوازیں نکلتی؟ یہ حمزہ زبر، اس کو پڑھیں گے اس طرح، حمزہ زبر، حمزہ زبر آ، یا حمزہ فتح آ. عربی میں اگر پڑھنا چاہیں حمزہ فتح آ. با زبر با، ٹھیک ہے، با زبر با، یہ با فتح با. ٹھیک ہے. تا زبر تا، ثا زبر، ثا زبر ثا. ٹھیک ہے. ثا زبر ثا. جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا. ٹھیک ہے. شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا. ٹھیک ہے. زا زبر زا، یہ زا ہے، یہ ذا ہے، یہ زا ہے، یہ زا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ضا ہے، ضا. پھر عین زبر آ، غین زبر خا، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ. یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ وہی چیز تھی، آ. ٹھیک ہے. آ، اس کو بھی حمزہ ہی پڑھا جائے گا جیسے ہم نے کہا تھا. اگر اس کے اوپر حرکت ہو تو اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے، الف نہیں کہیں گے اس کو. آ اور یہ بھی آ، وہ ایک ہی چیز ہے. اور یا زبر یا. ٹھیک ہے. تو اس کو اس طرح پڑھیں گے جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، تھا زبر تھا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا. اس طرح پڑھیں گے. تو اس طرح یہ اس کے یعنی اس کے اوپر حرکات آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے؟ کسی کا سوال ہو اس میں؟ یہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے. یہ بنیادی جو الفابیٹس کی جو بنیادی آواز ہے وہ یہی ہے، زبر کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ ہے. اچھا، دوسری جو آواز ہے، اچھا اس کی جو مثالیں ہیں، مثال کے طور پر را زبر را، زا زبر زا، قاف زبر قا، را زا قا، رزا قا. ٹھیک ہے. رزا قا. اس طرح را زبر را، زا زبر زا، قاف زبر قا، رزا قا. ٹھیک ہے. رزا قا. پھر زا زبر زا، را زبر را، عین زبر ع، زرع. ٹھیک ہے. زرع. پھر اسی طرح خراج، خا زبر خا، را زبر را، جیم زبر جا، خراج. پھر عبد، اسی طرح عبد. نصار، نون زبر نا، صاد زبر صا، را زبر را، نصارا. ٹھیک ہے. اس طرح فتح، فتح. سحرا. ٹھیک ہے. سحرا. حفظ، حفظ. ضرب، ضرب. ختم، ختم. تو یہ تمام دیکھیں، تمام حروف کے اندر، تمام الفابیٹس کے اوپر زبر ہے، فتح ہے. تو یہ اس طرح ان کو ادا کیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ کرنے کا جو طریقہ میں نے ابھی بتایا، را زبر را، زا زبر زا، قاف زبر قا، را زا قا. اس طرح اس کو پڑھا جاتا. تو یہ ساری اس کی مثالیں یہاں پر دی ہوئی ہیں. تو اس کو کر لی، یعنی ان کو پڑھ کے تو اس حساب سے، جیسے عبد، عین زبر ع، با زبر با، دال زبر دا. ٹھیک ہے. عبد، عبد. اس کو اس طرح پڑھیں گے، اس طرح نصارا. اس طرح کریں گے. دوسری جو حرکت ہے وہ ہے کسرہ، یعنی زیر.
تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, آواز نیچے کی طرف جاتی ہے, نیچے کی طرف. یہ حمزہ زیر ای, ٹھیک ہے, اس کو ایسے پڑھیں گے حمزہ زیر ای, با زیر بی, با زیر بی, تا زیر تی, تا زیر تی, ثا زیر سی, ثا زیر ثی, جیم زیر جی, ٹھیک ہے, جیم زیر جی, حا زیر حی, حا زیر حی, خا زیر خی, خا زیر خی, دال زیر دی, ٹھیک ہے, دال زیر دی, دی, ٹھیک ہے, دی, یہ دی ہے, یہ دی ہے, را زیر ری, ز. تو اس کو جو ہے نا اٹھانا نہیں ہے, یہ پراپرٹیز پڑھیں گے کس طرح. اوپر جو تھا جیسے مثال یہاں پر را تھا, اس کو ہم اٹھاتے تھے, ٹھیک ہے, رازاقا جیسے تھا رازاقا, لیکن یہاں پر اس کو نیچے کی طرف گرائیں گے, ری, ٹھیک ہے, ری زی, ٹھیک ہے, ری زی, سی, شی, شین زیر شی, صاد زیر سی, یہ تھوڑی سی مشکل ہے, سی, دی, ضاد زیر دی, طا زیر طی, طا زیر طی, ظا زیر زی, ظا زیر زی, عین زیر عی, عین زیر عی, غین زیر غی, ٹھیک ہے, غین زیر غی, فا زیر فی, فا زیر فی, قاف زیر قی, ٹھیک ہے, قاف زیر قی, کاف زیر کی, کاف زیر کی, لام زیر لی, لام زیر لی, میم زیر می, ٹھیک ہے, نون زیر نی, واو زیر وی, واو زیر وی, ہا زیر ہی, پھر دوبارہ حمزہ زیر ای, وہی ویسے پہلے کی طرح جیسے تھا, یا زیر یہ, یا زیر یہ, اس کو اس طرح پڑھیں گے. تو یہ کسرہ ہے, بہت آسان ہے. تو اس کو جیسے ابھی میں نے کیا, یعنی اس کو اس طرح پڑھیں, حمزہ زیر ای اس طرح پڑھا جائے گا. اور با زیر بی اصل میں کیا ہے, یہ اس طرح ہے کہ ہر حرف کے ساتھ آگے چھوٹی یا لگ رہی ہے, اس کا مطلب اپروکسیمیٹلی یہ ہے, ٹھیک ہے. تو ای ہے, بی ہے, اس طرح بی ہے, جبکہ صبر میں کیا تھا, جیسے ہر کسی کے آگے الف لگ رہا ہو, ہر حرف کے آگے الف لگ رہا ہو, تو یہاں پر جیسے آگے یا لگ رہا ہے. اب ایگزامپلس دیکھتے ہیں اس کی قرآن کے اندر, ٹھیک ہے. یہ حمزہ زیر ای, با زیر بی, لام زیر لی, ای بی لی, ٹھیک ہے, ای بی لی, ای بی لی, یہ تھوڑے سے ذرا مختلف. را زیر را, دال زیر دی, فا زبر سوری را زبر را, را زبر را, دال زیر دی, فا زبر فا, ردیفا, ردیفا, ٹھیک ہے. اس طرح پھر حا زبر حا, میم زیر می, دال زبر دا, حمیدہ, حمیدہ, شین زبر شا, ہا زیر ہی, دال زبر دا, شاہیدہ. اس کو الگ الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں, جیسے شین زبر شا, ہا زیر ہی, شاہی, اور پھر دا زبر دا, شاہیدہ. اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے, جس طرح کرنا چاہیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح باخیلا, باخیلا, رحمت. اچھا یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا, یہ ہے, اس کو کہتے ہیں علامت سکون کہتے ہیں, جزم بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے, سکون کرنا, رک جانا ہے, ایک دفعہ یہاں پر رک جانا ہے, رخ, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا تھا اب, جیسے ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی حرف کا اگر آپ نے اس کا مخرج نکالنا ہے تو اس سے پہلے کیا کریں گے, حمزہ لگا دیں گے زبر کے ساتھ, اور پھر اس پر سکون دے دیں گے, تو یہ سکون کی علامت ہے. اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور اس کو علامت سکون بھی کہتے ہیں, یہ جو گول سی ہے. جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی کسی کا کوئی سوال؟ تو اس کو کہتے ہیں علامت سکون کہتے ہیں, یا جزم بھی کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. یہاں پر آواز کو روکنا ہے, رخ, رخ متا, رخ متا, رخ متا, ٹھیک ہے, رخ متا. اس طرح لعبا, لعبا, شریکا, 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 عمیلا, عمیلا, بریقا, بریقا. پھر خطیفہ, طازر طی ہے, ٹھیک ہے, خطیفہ, خطیفہ, من, یہ نون سکون کے ساتھ من, ٹھیک ہے, رک جائیں گے یہاں پر, من, ان, یہاں بھی رک جائیں گے, ان, اذا,
इदा, फी, फी, ली, ली। ठीक है, तो ये कसरा की मिसालें हैं, कसरा की मिसालें हैं। ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ है, इसके अंदर जबर भी मौजूद है और जेर भी मौजूद है, यानी फतहा भी मौजूद है और कसरा भी मौजूद है, क्योंकि हमने दोनों पढ़ लिए हैं। तो इसको स्पेलिंग करना है इस तरह, जैसे है हमजा जेर ई, बा जेर बी, लाम जेर ली। ठीक है, हमजा जेर ई, बा जेर बी, तो ई बी, इसको इस तरह भी पढ़ दिया था, ई बी, और लाम जेर ली, ई बी ली, तो इस तरह किया जा सकता है। ठीक है, ई बी ली, ई बी ली, इस तरह किया जा सकता है, यानी जिस तरह भी करना चाहें इस तरह। लेकिन सुकून वाली जहां पर जगह जगह होती है, तो वहां पर मैं जरा आपको मिसाल देना चाहता हूं, वहां पर दोनों तरीके मौजूद हैं। अभी इसमें नहीं आया, आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तीसरी जो हरकत है वो है दम्मा। दम्मा किसको कहते हैं? पेश को। इसमें क्या है? आवाज ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ आवाज उठती है। तो जैसे है, जैसे हमने कहा है हमजा पेश ऊ। ठीक है, हमजा पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू। ठीक है, सा पेश सू, सा पेश सू, जीम पेश जू, हा पेश हु। ठीक है, हा पेश हु, खा पेश खू। ठीक है, खा पेश खू, दाल पेश दू। ठीक है, दाल पेश दू, ये दू, इसको जरा क्लियर करना है, दू। सॉरी, ये पेन जरा काइंडली इस्तेमाल ना करें प्लीज। ठीक है, तो ठीक है, फिर दू, फिर रा पेश रू, जा पेश जू, जा पेश जू, सीन पेश सू, शीन पेश शू, सौद पेश सो, ये जरा मोटी आवाज सो। दौद पेश दो, ये भी मोटी आवाज। तो पेश तो, ये भी मोटी आवाज होगी तो। फिर जो पेश जो, ये जरा ये देखें, इसमें ये जू है, ये जू है, जू, ये थोड़ा सा जो है, इसके अंदर मोटा है। ठीक है, आइन पेश ओ। ठीक है, गाइन पेश गो, फा पेश फू, कौफ पेश को, काफ पेश कू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नु, वाव पेश वू, हा पेश हु, हमजा पेश ऊ, ये भी ऊ हो गया और ये भी ऊ हो गया, और या पेश यू, या पेश यू। ये क्या सवाल है? कोई बात नहीं, या पेश यू, तो ये पेश है। ठीक है, पेश में क्या होती है? आवाज ऊपर की तरफ उठती है। जेर में हमने देखा था कि आवाज नीचे की तरफ गिरती है, जबकि जबर में आवाज फ्लैट रहती है, सीधी रहती है। जेर में आवाज नीचे की तरफ जाती है और पेश में आवाज ऊपर की तरफ उठती है। तो इनमें भी इस तरह, जैसे है हमजा दम्मा, इसको पढ़ते हैं, या जबर भी, सॉरी, पेश भी पढ़ सकते हैं, दोनों चीजें। जैसे अरबी में पढ़ना है तो दम्मा पढ़ें, बेहतर है कि अरबी के जो है लफ्ज वो इस्तेमाल करें। हमजा दम्मा ऊ, बा दम्मा बू, ता दम्मा तो, इस तरह। ठीक है, अब इसकी मिसालें कुरान के अंदर देखते हैं। जी, किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक? किसी का सवाल हुआ करे तो फौरन रोक लिया करें, यानी उसमें जो हाथ उठाने की ऑप्शन भी मौजूद है, यानी इसके अंदर। ठीक है, हाथ भी उठाया जा सकता है और वैसे भी किया जा सकता है। अच्छा, इसमें अभी देखें सुकून वाली चीज भी आ गई है, वो पहले भी थी, लेकिन यहाँ पर वाओ पेश वो, हा पेश हो। अच्छा, इसमें दोनों तरीके हैं, जब सुकून वाली चीज है ना उसको साथ पढ़ते हैं, इसके दोनों तरीके हैं, यानी हा पेश वाओ हु भी पढ़ा जा सकता है, और हा पेश, सॉरी, हा पेश, इनके दोनों, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं, इसमें दो तरीके हैं, एक है वाव पेश वो। ठीक है, और हा पेश या हा वा पेश हु भी पढ़ते हैं, इस तरह भी पढ़ते हैं, यानी हा वा पेश हु। इसमें माना जाता है कि जो पहला हर्फ है उसके ऊपर पेश है, लेकिन बेहतर यह है, जो ज्यादा दुरुस्त है वो ये है कि जिस हर्फ के ऊपर जो हरकत है उसको पढ़ा जाए। ठीक है, और जिस पर हरकत नहीं है उसको वैसे ही अदा किया जाए, जैसे है वाव पेश वो, हा पेश वाव हु, हा पेश वाव हु, शीन पेश शो, वो हो शो।
لیکن دوسرا طریقہ بھی درست ہے کہ واو پیش وو، ہا وا پیش ہو، وہ ہو، شین پیش شو، وہ ہو شو. تو جو آپ کو آسان لگے دونوں درست ہے. ٹھیک ہے، وہ ہو شو. اس طرح صاد پیش سو، ہا پیش ہو، فا پیش فو، سو ہو فو، سو ہو فو. ٹھیک ہے، یون فاؤ، یون، یا پیش نون یون. ٹھیک ہے، یا پیش نون یون، یا نون پیش یو، یا نون پیش یون، دونوں صحیح ہے. ٹھیک ہے، یون فا زبر فا، عین پیش او، یون فاؤ. ٹھیک ہے، یون فاؤ. پھر میم پیش نون من، دال دیر دی، مندیر، مندی، را زبر را، مندیرا، مندیرا. اس طرح نخ ریجو، نخ ریجو، نوشیرت، نوشیرت. ٹھیک ہے، پھر کشیتت، کشیتت. پھر قدیرا، قدیرا، قدیرا. پھر حشیرت، یہ رک رہے ہیں یہاں پر تا سکون کے ساتھ ہے، تو یہ اس کو ہا پیش ہو، شین زیر شی، خوشی، را زبر تا رت. ٹھیک ہے، حشیرت. پھر کاف پیش نون کن، تا پیش تو کن تو. تو یہ پیش کی مثالیں ہیں. اس کے اندر تینوں چیزیں موجود ہیں. اس کے اندر یعنی زبر بھی موجود ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، زیر بھی موجود ہے، اور سکون بھی موجود ہے. یعنی چاروں چیزیں اصل میں موجود ہیں، چاروں چیزیں موجود ہیں، سکون کی علامت بھی موجود ہے. تو یہ عربی زبان کی بنیادی یعنی جو حرکات ہیں وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے، بنیادی حرکات یہ تین ہم نے کہی ہیں، یہ تین ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم نے یہ سارے حروف بنائے. اب یہ مثال کے طور پر یہ ابھی یہ ایگزامپلز ہیں، تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پہلے ہم نے چھوڑ دیا تھا. جیم زبر جا، عین زبر آ، لام زبر لا، جعل، جعل. حمزہ زبر آ، خا زبر خا، دال زبر ذا، اخذ، اخذ. پھر سین زبر سا، جیم زبر جا، دال زبر دا، سجد، سجد. حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی، ای بی لی. حمزہ زیر ای، دال دبر، دال دبر الف دا، اذا، اذا. حمزہ زیر ای یا حمزہ زیر، حمزہ زیر نون ان، حمزہ زیر نون ان، یا حمزہ نون زیر ان، دونوں پڑھ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر فا پیش فو، عین زیر ای، لام زبر لا، فعلا، فعلا. پھر